ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਹੰਡਿਆਇਆ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। इस मौके ते मृतक के भरा मनजीत सिंह राज ने दस्सिया कि उसका भरा जसविंदर सिंह भारद्वाज उर्फ मिठा बरनाला च स्थित इंडिया टिब्बर स्टोर ते सेल्समैन का काम करता सी, जिथे उसनूं जनवरी तो लैके हुण तक की तनख्वाह नहीं दिती सी, जिसनूं लैके वह लगातार मानसिक तौर पर परेशान रहिंदा सी ते अपने घरवाली नाल अक्सर ही खुदकुशी कर लैण दी गल्लां करदा सी, जिसने कि लंघी रात कोई जहरीली चीज़ निगल के अपने घरदिआं नूं खुद ही फोन करके उत्थे बुला लिया। जिस तो बाद मौके ते पुजे परिवारक मैंबरां ने जसविंदर नूं सिविल हस्पताल विच इलाज लई दाखिल करवाया, परंतु डॉक्टरां ने उसकी हालत नूं देखदे उसनूं अगे रैफर कर दिता, जिथे कि रास्ते विच जांदिआं जसविंदर ने दम तोड़ दिता। मैं मनजीत राज, मेरा भरा जसविंदर भारद्वाज जिहड़ा इंडिया टिंबर स्टोर ते बतौर सेल्समैन 1.5-2 साल तो काम करता सीगा ते लगातार सेल्समैन का काम सीगा, बाहरों अंदर ऑर्डर लैना देना कैश लिया करना सारा रात को 12-12 बजे जो जिमें भी होंगे सेल्समैन का काम होंगे, जल्दी निकलना रात को लेट आना, एक बेरोजगारी का कारण कर लो, कुछ मर्जी कर लो, बंदा रात को 12-1 बजे भी संडे भी 1 बजे रात को आता रहा, वो कैश लैके ना कैश जो भी जो जिम्मेवारी लगी भी आपकी तनख्वाह खातर करता सारा काम करता सीगा। ते हुण जनवरी तो ला के इन्हों ना तो तनख्वाह दी सी उन्होंने, तो उस तो बाद आ पिछले 1 हफ्ते या 15 दिनों तो वो थोड़ा जिहा डिप्रैशन च रह रहा सीगा, दस्सण दे भी कोई दसदा नहीं सीगा, आपदे घर वाले नूं कहंदा सी मैं मर जाना बस। तो 2 दिन ढिला रहा कि माड़ा अपने घर अपने प्रॉब्लम जी लगी, मैनूं दर्द जिहा हुंदा, डॉक्टर ने इसनूं दिखाया, कहंदे कोई प्रॉब्लम बहुत वैसे मुश्किल पेन वगैरह होगी। चलो उस तो बाद कल आपदे काम वास्ते गया गड्डी लैके भी महल कला जाना है तो मोगे जाना है, उस बाद वो घरे आए ने गे जिहड़े मालक सी अपने टिंबर स्टोर वाले, 3 बजे इत्थे आए ने, वो कहंदे भी ऐं करके ढिला सी, किवें ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं होर तो नहीं, जिवें उन्होंने कोई पता होंदा भी कोई। तो उस तो बाद वो आके चले गए, इनू फोन किया, फोन बंद सी, फिर फोन इनू किया, खोले तो कहना मैं अपने घरे आके इनू असीं कहा भी तू उन्होंने को जा, जो जाण वास्ते क्या ये रस्ते च गया, रब जाने किस तरह स्ट्रैस सी किवें की सीगा, इन्हें सरपास ली जी, सरपास लैके इन्हें कल कोई 4-5 दे इन्हें इत्थे अनाज मंडी दे विच खाधी जां माड़ा मगर मूरे खाधी नहीं पता है, तो अनाज मंडी दे विच आके इन्हें फोन किया मेरे भतीजे नूं अभी नूं भी ऐं करके मेरी इत्थों गड्डी नहीं चलदी गी, भी तू छेती मैनूं लैण वास्ते आए। वो मोटरसाइकिल पर आया तो इन्हूं गड्डी लैके घरे चले गया, जो उन्हें उल्टी की स्मैल आई भी ना, वो कहना मैं खा गया कुछ, तो उन्होंने तंग करा मालकां दा, उन्होंने मैनूं जलील कर रहे ने, बदनाम कर रहे हैं बिना वजह, तो वो घरे भी यही गल कही है, रास्ते जाते भी कहना करे कोई तो भरे कोई, यही वो करेगा। असीं बरनाले लाट नरेस से जो गए हैं, उन्होंने फोन किया भी असीं नरेस ले आ रहे हैं, उन्होंने कोई बंदा नहीं आया साडे कोल। उस तो बाद असीं आदेश चले गए, कोई उन्होंने फोन नहीं आएगा, सवेर तो लाके हुण तक उन्होंने कोई भी बंदा सानूं मिलिया नहीं, कोई होर नहीं, उल्टा परचा 306 की बजाय उन्होंने 174 दे विच पुलिस प्रशासन भी खुल के अज दी हुण तक उन्हां दी बड़े क्रिमिनल बंदे दोषियों की मदद कर रही हैगी, स्पष्ट तौर पर असीं कहना चाहुंदे हैं। तो हुण इस बार जो बंद कमेटी हैगी उन्होंने कोई कमिटमेंट हुई इन्हां दी भी असीं 306 का परचा कर दिंदे बयाना के आधार पर। मेरे भरा भूषण कुमार, मेरा भतीजा अभी उन्होंने दोनों के बयान से परचा 306 का हो रहा है। ये वरिंदर कुमार, साहिल कुमार, इंडिया टिंबर स्टोर है जी फर्म बरनाले दे जी, ये रैकड़ रोड के गौशाला के अपोजिट इन्हों का फैक्ट्री कह लो, इंडस्ट्री कह लो, चाहे कारखाना कह लो, चाहे दुकान कह लो, चाहे गोदाम। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੰਡਿਆਏ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁਵਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਨਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟਿੰਬਰ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗਾ
ਮਾਲਵਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਘਰੇ ਵੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਗਏ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਜੇ ਹੈ ਬੋ ਆ ਜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਫਟਾਫਟ ਗਏ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਸਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਆਪਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਆਦੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਬਰਨਾਲਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ 306 ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 306 'ਚ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਉੱਪਰੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਧਨਾੜ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣਦੀ ਦਿਖੀ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2:30 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਹੰਡਿਆਏ ਨਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹੰਡਿਆਏ ਨਗਰ ਦੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ DSP ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 306 ਦਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸਾਥੋਂ ਕਾਪੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ 306 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬੋਡੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਹਾਲੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਹ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ 306 ਦਾ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਉਣਗੇ, ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਘਟਨਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ SHO ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਪੁੱਤਰ ਹਰਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੌਂਕੀ ਹਾਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਇੰਡੀਆ ਟਿੰਬਰ ਸਟੋਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ। ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 306 ਤੇ 34 IPC ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਹੈ ਸੁਪਨਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਦਾ ਹੈ ਇਰਾਦਾ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣਾ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ ਹੈ SE ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ। ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, PR ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੈਨੇਡਾ, USA, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UK ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹਗੀਰ ਬਣੇਗਾ SE ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 73407 37362 73407 37369। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ
ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ तो बेझिझक होकर इसको इस्तेमाल करो। सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियां तक का इलाज कर सकता है। फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दसिया, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर ते अप्लाई किया। ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मेरे बाल ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।